الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلك بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم نوير بصيرتي وسمعي ومقلتي وقلبي ونرتي وتذوقني علم اليقين توفقني لحسن العبادات بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي تنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تجرح لي صدري ويسير لي أمري وتكفيك كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تحقق نري وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر وبحقي وشرا ذي شر بجنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خاتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان ونستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة بالأولياء جود لنا بالإجابة. Bismillah. Allahumma
Kak baca, Iqra. Tarun gugat li adamiyan muslimin. Bagus. وقال رسول الله أعظم الكبائر عند الله النفس فمن قدر نفسه في استدلال الملائكة تبعنه بتلك السجن في أوجه جهنم وإن أبدي نفسه مما كان حتى يقول لا نزل الملائكة بيده من شاهد إلى واد الله وإن على نفسه بكمت لا يدركه وعلى في وضوء من ماء وإن قال غيره بغير حق لا نزل الملائكة تبيه بسجل الماء وهكذا فالجزاء من جنس العمل. والحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري أول ما يأتي بين الناس يوم القيامة شعبة منه وثلاثة الاحتراس في الأكل والشرب من الحرام. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد وضيء بحرام. رواه أبو يعلى وغيره. ينبغي للعبد إذا عمل عند أحد من إخوانه أن يأكل بعد الفراغ من الأكل من استعمال الشيخ عبد الأزهري وهو اللهم إن كان هذا الأمر حلالا فوسع على صورته وجزاه خيرا وإن كان حراما أو شبهة فاغفر لي وله ورضي عني أصحاب التابعة يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وينبغي له أيضا أن يقول إذا دعا إلى طعام ليشك في هذا هو استعمال الشيخ الشيخ الشعراني وهو اللهم احمني من هذا الطعام الذي يولي إليه فإن لم تحمني منه فلا تدعها يلم في بطني وإن جعلته يلم في بطني فاحمني من الوقوع في المعاصي التي تنشأ منه عادة فإن لم تحمني من الوقوع في المعاصي فقبل الاستغفار ورد عني أصحاب التابعة فإن لم تقبل استغفاري ولم تردهم عني وأصبرني على الأدب والرحمة. وهكذا في الشرف والسياحة الشيخ عبد إبراهيم
المقبول قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والمنخنقة قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل شرعي فاجتنبوه وقل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة والقبول وتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. شيخنا بالعمل ثم يراح ثم يراح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: Tarku qatli adamiyyin muslimin. Asy'ubatu sabiatu wa thalathuna. Pembahasan kita sekarang adalah pembahasan cabang yang ke-37. InsyaAllah Ramadan ini kita bakal bisa khatamkan kitab ini. InsyaAllah sebelum akhir Ramadan kita akan mengkhatamkan kitab ini, karena sudah jadi target insyaallah. Asy-syu'batu as-sabi'atu wa thalathuna. Cabang yang ke-37. Tarku qatli adamiyyin muslimin. Meninggalkan membunuh seorang muslim. Enggak boleh membunuh seorang muslim dalam keadaan sengaja, seperti perang. Perang kan ada terkadang perang muslim dengan muslim, seperti perang antar kampung. Kadang kita jumpa itu satu kampung dengan kampung yang berikutnya itu muslim dengan muslim, tapi perang. Bagaimana? Perang kelompok, perang partai. Bagaimana? Sementara mereka yang di atas, yang paling mendapatkan kemewahan dunia, yang bawah-bawah capek, ya kan? Coba lihat partai, pilih ini pilih, paling bawah capek. Giliran yang naik ke atas, kalau udah punya kursi dia lupa. Itulah partai, itulah pengusaha, itulah penguasa. Kebanyakan ketika dalam keadaan miskinnya, Masya Allah, tapi ketika dalam keadaan kayanya, innalillah, gitu. Itulah manusia. Idza khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a. Tercipta dalam keadaan lemah. Kalau ketimpa musibah, baru kebingungan. Wa idza massahu khairu manu'a. Kalau misalnya diberikan nikmat, pelit. Itu orang udah dapat nikmat, pelit dia untuk berbagi. Kalau udah jadi kaya, pelit dia untuk berbagi. Tapi kalau dapat musibah, waduh, kebingungan, bingung. Padahal seorang muslim miskin dan kayanya itu nikmat. Enggak menjadi penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kaya malah dekat kepada Allah, dia miskin malah dekat kepada Allah. Mintalah kepada Allah rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Tapi kalau nggak dikasih yang banyak, nggak ada masalah. Kewajiban kita minta
kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah putuskan, berarti itu yang terbaik. Ya. Kita minta kepada Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran. Galbi. Tempatnya, ente punya tempat sini lagi. Sini. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran. Gitu. Itu kita minta kepada Allah, minta. Kita nggak dapat di dunia, nanti dapat di akhirat. Amin. Kita minta sama Allah rezeki yang halal, tayyib, mubarakan, berkah, kasiran, banyak. Tapi kalau kita nggak dikasih banyak, nanti di akhirat Allah kasih. Iya, nanti di akhirat Allah kasih. Jadi tidak pernah ada penyesalan dari arti sebuah doa. Nggak pernah ada ruginya orang berdoa. Dapat dikasih, bisa jadi di akhirat nggak dikasih. Ya, kita minta ini dikasih, minta itu dikasih, malah tahu-tahu nanti di akhirat malah nggak dikasih. Ya, ada sebagian orang mau dapat ini dikasih, mau dapat itu dikasih, malah akhiratnya nggak dikasih. Gitu. Ada orang, masya Allah, dia minta ini nggak dikasih sama Allah. Minta itu lagi, nggak dikasih lagi oleh Allah. Giliran di akhirat dikasih. Berarti ibu-ibu mau dikasih di dunia atau di akhirat? Nggak ada. Dunia dan akhirat selalu bakal bertentangan. Ada separuh-separuh. Dunia dan akhirat selalu bakal bertentangan. Nggak ada dunia dan akhirat berjalan dengan sama rendah. Tidak ada. Mau dikasih dunia, ya udah dunia. Di akhirat enggak. Kecuali orang yang sudah dikasih tapi dia karena Allah Subhanahu wa taala, itu boleh. Kita dikasih oleh Allah kekayaan tapi kayanya untuk Allah. Bukan untuk kekayaan diri sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekadar zakat yang dikasih, ada zakat, ada sedekah, infak gitu. Bahkan dirinya untuk Allah. Kalau dirinya buat Allah, apalagi yang lain. Boleh tuh kayak gitu. Kita punya ilmu banyak, silahkan. Tapi ilmunya untuk Allah. Bukan untuk pribadi. Allahumma rabbi zidni ilma. Ya Allah, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Boleh kita minta tambahan ilmu. Tapi ilmunya untuk apa? Untuk Allah, untuk manfaat. Jangan kalau misalnya dia ngajar, tujuannya duit. Ada orang banyak, masya Allah, giliran udah jadi pintar, ulama, duit. Wani piro. Engkau mau kasih saya berapa? Jadwal saya ngaji ini, engkau mau kasih saya berapa? Saya ceramah, saya berada di mana? Jadwal engkau berani membayar saya berapa? Naudzubillah. Semakin kuliahnya semakin tinggi, sombongnya makin tinggi. Semakin dia dapat gelar doktor, semakin sombong dia. Oh, saya kan udah jadi dokter. Kasihlah saya 5 juta. Oh, baru MA doang. Oh, kasihlah saya 4 juta. Oh, saya baru S1 doang. Enggak apa-apa, ada 1 juta. Astagfirullah. Tidak seperti itu. Kalau orang yang dakwah tujuannya duit, maka semuanya segalanya adalah duit. Enggak ada manfaat. Orang tidur dengan duit enak gak? Orang tidur dengan bantal, bukan dengan duit. Ada orang makan dengan duit enak gak? Enak kan oncom. Apa jadi duit kita telan gitu. Kemudian kita minum dengan duit, mau gak? Enggak. Semua itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau misalnya tuh ilmu kita banyak tapi untuk dakwah, harta kita banyak tapi untuk dakwah, boleh dah ibu-ibu minta kayak gitu. Ibu-ibu mau minta kayak gitu? Mau minta kayak gitu gak? Kalau minta kayak gitu gak apa-apa. Yang laki juga minta kayak gitu gak apa-apa. Ya Allah, kayakan saya. Tapi ingat, kalau giliran udah kaya, ingat. Banyakan orang tadi dikatakan, kalau lagi dalam keadaan miskin, giliran kaya, lupa. Kebanyakan orang.
Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa membunuh seorang mukmin secara sengaja. Pokoknya ngebunuh secara sengaja, itu entah itu partai, entah itu pertempuran, entah itu berantem sampai ngebunuh orang padahal yang dibunuh mukmin. Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Maka balasannya neraka jahanam selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada sang pembunuh mukmin secara sengaja. Wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah laknat kepada dia, Allah janjikan buat dia azab yang sangat dahsyat kalau membunuh orang beriman. Kalau dia membunuh orang beriman. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali kebenaran. Nah, apa yang disebut dengan kebenaran? Perang. Kalau sudah waktunya perang. Kita muslim tidak pernah takut dengan musuh. Ya, kita muslim tidak pernah takut dengan musuh. Entah itu musuh dimanapun, kita nggak boleh takut. Di antara dosa besar itu al-firar yaumaz zahaf, lari dari medan pertempuran, penakut dia. Ya, jadi kita seorang muslim tidak pernah takut datangnya musuh, tapi kita nggak boleh mengharap adanya musuh. Ya, dalam sabda Rasulullah, jangan kalian minta kedatangan musuh. Tapi kalau misalnya ada musuh, jangan pernah lari, nggak ada gentar-gentarnya. Seorang muslim kalau betul-betul dia muslim, kalau misalnya dia bertempur, itu dari jarak jauh orang-orang kafir udah merasa ketakutan melawan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin itu mempunyai wibawa tinggi. Ini bagaimana wibawa tinggi? Kaum musliminnya nggak pernah sholat berjamaah. Ya, kaum musliminnya nggak pernah sholat berjamaah. Kaum musliminnya nggak pernah mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau dapat wibawa? Orang dapat wibawa kalau dia mencari ilmunya Allah dan ikhlas, salat berjamaah, mencari ilmunya Allah, salat berjamaah, mencari ilmunya Allah. Itu modal dari segala macam modal, dasar dari berbagai macam dasar. Nah, itu dia tahu. Orang yang punya ilmu, kemudian dia salat berjamaah, dan bahkan perempuan pun walaupun di rumah salat berjamaah. Jangan biarkan istri dan putri kita sholat di rumah sendiri, jangan, tetap berjamaah, bukan sendiri diri, tetap berjamaah. Jadikan rumah tangga kita berjamaah, walaupun kita ada di masjid, ada di mushola, majelis alim, anak dan istri kita berjamaah di rumah. Betul. Kan banyak di komunitas kaum muslimin, di kampung-kampung, bahkan di perkotaan kaum muslimin, betul suaminya berjamaah, tapi istrinya nggak berjamaah di rumah, sendiri aja sholat. Tetap dianjurkan untuk kaum perempuan untuk sholat berjamaah. Masya Allah, berjamaah. Galbi, udah gede sini. Gitu. Jadi laki sholat berjamaah, tidak ada kata-kata perempuan. Untuk kemudian dia menyatakan saya perempuan, tetap perempuan untuk berjamaah pula di rumah. Nah, kalau itu udah dijalankan dalam rumah tangga kita, berkah rumah tangga kita. Tapi walaupun tuh orang laki-laki sholat tapi nggak berjamaah, nggak jadi berkah. Walaupun dia sholat sampai nangis di rumah nih, laki-laki sholat di rumah sendiri, nggak jadi berkah. Atau mungkin dia sholat sendiri di masjid, atau di mushola, atau di majelis alim, tapi sholatnya sendiri, bagaimana mau datang keberkahan? Karena keberkahan itu dari berjamaah. Ya, keberkahannya itu dari berjamaah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'dhamul kaba'ir 'inda Allah qatlun nafsi." Sebesar-besar dosa besar Allah. Udah dosa besar sebesar-besarnya lagi. Sebesar-besarnya dosa besar di sisi Allah membunuh. Makanya di antara kita jangan niatan untuk membunuh. Karena ada juga orang ada niat membunuh,
Nauzubillah min dzalik. Kalau lagi marah, gue bunuh lu. Wah, insya Allah. Kan orang kalau lagi marah kadang begitu. Gue bunuh lu. Enggak pantas seorang muslim ngomong kayak gitu. Gue bunuh lu. Tapi sama orang Yahudi, sama orang-orang kafir, dia takut. Ya kan? Sama Israel tuh lihat. Coba tantang Israel. Kenapa sama sesama muslim kemudian mengatakan, gue bunuh lu. Pokoknya lu datang sini, gue bunuh lu. Nggak ada pantas. Muslim tidak seperti itu ucapannya. Untuk jaga. Apalagi ketika kita dalam keadaan puasa, inni sha'im. Falyaqul inni sha'im. Katakan kalau misalnya ada orang mengajak berantem sama kita, mau bertempur sama kita, sebelum dia tempur kepada kita katakan inni sha'im. Kecuali kalau mereka sudah bertempur kepada kita, kita nggak ada takut-takutnya. Gitu. Sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina sana nggak ada takut-takutnya tuh dengan Yahudi, dengan Israel, nggak ada takut-takutnya. Dan memang seperti itu, itulah muslim. Sebagaimana dahulu kaum muslimin yang ada di Indonesia dalam kerajaan, dalam penjajahan Belanda, Portugal, Portugis, Spanyol, Amerika, Inggris dan sebagainya, terakhir Jepang, kemudian sekutu terakhir. Bagaimana keadaan umat Islam Indonesia? Sebahagian alhamdulillah, sebahagian innalillah. Ya, sebagian berjuang di jalan Allah, sebagian malah menjadi konco-konconya orang Belanda. Naudzubillah min dzalik. Faman qatala nafsahu bisikinin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau. Ada orang masalah sedikit bunuh diri. Ada seseorang masalah dikit aja mau bunuh diri. Astagfirullah, mau ngapain? Ditinggalin istri bunuh diri. Istri dia kawin lagi bunuh diri, mau bunuh diri. Ente laki-laki kawin yang banyak, ngapa jadi pakai bunuh diri? Ya kan? Enggak pakai gimana-gimana. Enggak. Ditinggalin satu istri, oh dapat 4 istri. Gak usah pakai takut. Gak usah pakai takut, tapi yang benar. Jangan tuh istri dikasih Indomie mulu. Muntah Indomie. Indomie lagi. Apa? Indomie rendang. Ada Indomie rendang. Masya Allah. Allahu Akbar. Enggak ada. Kita kaum muslimin enggak boleh begitu. Waduh, dikhianati, kemudian dia duka lara. Kaum muslimin enggak ada duka lara. Ditinggal, suami ditinggal istrinya, kawin lagi. Enggak usah pakai nunggu tuh istri yang begitu. Istri kalau sudah meninggalkan suaminya, istri enggak benar. Istri yang sudah meninggalkan suaminya, istri enggak benar. Karena istri salihah enggak pernah mau meninggal suaminya. Apalagi suaminya dalam keadaan sakit. Oh, suaminya dalam keadaan lemes, dalam keadaan miskin. Perempuan salihah enggak pernah meninggalkan suaminya dalam keadaan apapun. Tapi ingat, perempuan salihah. Tapi kalau perempuan tolehah, aduh, dia cari lagi, naudzubillah min dzalik. Jadi sekali ditinggal sama istri, jangan pernah cari-cari istri model kayak gitu. Gitu. Masih banyak. Ya, di pesantren, di mana? Di pesantren, di majelis ta'lim, banyak sekali. Enggak usah khawatir. Kalau ditinggal sama istri, biarin gitu. Enggak usah gimana-gimana. Enggak usah dicari. Tuman istri kayak gitu dicari-cari. Ngapa emang? Kayak kecantikan banget. Ini biar saya dijemput sama suami. Enggak gitu. Suami yang betul-betul dia soleh nggak pernah mau jemput istri yang udah nggak benar. Ya, istri yang udah nggak benar jangan dijemput. Kalau istri nggak benar, tapi kalau istri yang benar jemput. Kalau istri udah nggak benar, naudzubillah min dzalik, sudah selingkuh, naudzubillah min dzalik, salamanallah nahnu wa iyyakum wa jami' azwajil auladi min dzurriyyatina ahbabina ajma'in. Kalau selingkuh nggak ada kata-kata jemput. Apalagi satu rumah dengan kita, nggak ada. Kalau perlu dia neraka jahanam, kita dalam surga. Ya, jamaah sekalian.
Kita diajarkan ada waktunya tegas, ada waktunya ramah. Setiap waktu ramah, romantis sama istri. Tapi kalau istri udah nggak benar, ngapain? Gitu. Jadi barang siapa yang membunuh diri dengan pisau, kan terkadang ada orang gara-gara diputusin pasar pakai duka lara. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Sampai keringat dingin, sampai sakit lah. Haula wala quwata illa billah. Itu pacarnya udah kawin, dia masih nunggu. Sampai tuh ini orang laki nggak benar. Kutunggu jandamu, astagfirullah. Kutunggu janda, ambil tuh cinta bohongan. Nggak ada cinta yang seperti itu. Gitu. Kalau cinta setia, nggak ninggalin. Gitu. Faman qatala nafsahu bisikinin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau. Ini bunuh diri dengan pisau belati atau apa namanya, atau pedang atau golok dan sebagainya. Ini orang bunuh diri dengan pisau. La tazalul malaikatu tat'anuh. Malaikat selalu bakal memukul dia dengan pisau. Dia udah mati, dipukul-pukul lagi sama malaikat. Emang enak orang bunuh diri? Dianggap setelah bunuh diri selesai perkara? Tidak. Dia udah bunuh diri, udah dia mati, dipukul-pukul lagi sama malaikat. Sampai kapan? Sampai nanti, sampai kiamat. Bitil kasikini, dengan pisau tersebut, fi awdiyati jahannam, di lembah neraka jahanam. Jadi itu di lembah neraka jahanam sampai habis amal maksiatnya, amal keburukannya sampai habis. Kalau udah habis baru masuk surga. Kalau dia muslim, berapa juta tahun dia bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditombak lagi dengan pisau terus gara-gara dia bunuh diri dengan pisau. Kan kebanyakan orang nganggap bunuh diri selesai perkara. Bunuh diri dengan baygon selesai perkara. Bunuh diri dengan makan cireng 50 ton. 50 ton dia bunuh diri makan cireng, atau bunuh diri minum kecap. Tapi kecapnya berkilo-kilo, mati dia. Apakah selesai perkara? Enggak. Malaikat mengazab terus, mengazab. Tuh dikasih lagi tuh. Apa namanya? Tadi saya bilang kecap dikecapin terus. Udah keluar lagi, udah muntah lagi, kecapin lagi. Ini akhir kehidupan seseorang. Jadi nggak pernah ada nikmatnya orang bunuh diri. Jangan pernah untuk mempunyai pemahaman bunuh diri. Nggak ada. Hanya orang munafik yang punya pemahaman atau niat bunuh diri. Muslim tidak pernah niat bunuh diri. Kalau misalnya ada seseorang punya niat bunuh diri, ini naik mobil nih, tabrakin aja, masalah banyak banget nih. Munafik dalam dirinya. Munafik dalam dirinya. Wa in alga nafsahu fi min makanin, andaikan dia jatuhkan dirinya di satu tempat, misalnya dia dari atas genteng sengaja bunuh diri, atau dia jatuhkan di depan rel kereta api, atau di atas Monas, atau di mana saja, bunuh diri itu, hatta yamuta, sampai meninggal, la tazalul malaikatu tulgihi min syagin ila wadin finnar. Malaikat itu terus ketika di nerakanya itu melempar dia dari tempat tinggi sampai ke neraka. Udah jatuh lagi, dilempar lagi dari tempat tinggi sampai ke neraka lagi. Terus berulang kali dan berulang kali, terus dan terus. Mau jamaah seperti itu? Mau jamaah seperti itu? Ada orang mati main gaplek, main judi. Iya, nanti dia mati, nanti dijudiin sama malaikat, dikepung lagi oleh berbagai macam malaikat. Malaikat main judi sambil membunuh dia. Malaikat main judi sambil membunuh dia. Hancur berantakan. Nauzubillah, nauzubillah. Ada orang mati dalam keadaan maksiat atau apapun bentuk maksiatnya. Makanya jangan ada waktu dan kesempatan untuk berbuat maksiat. Kita nggak tahu akhir kehidupan kita. Kita nggak tahu akhir kehidupan kita. Jangan coba-coba untuk berbuat maksiat. Niat pun tidak. Enak kali ya.
malam minggu ke bioskop. Oh, ke bioskop nonton Cineplex atau nonton X1. Oh, belaga. Iya. Ngasih nih enak nih jalan-jalan sama si dia malam minggu. Siapa yang tahu umur? Siapa yang tahu umur? Atau banyak anak muda-mudi ke kafetaria. Atau naudzubillah min dzalik, ke dunia gelap, dunia dugem. Terus kalau mati di dunia dugem gimana dong? Didugemin sama malaikat. Apa? Dijogetin. Aina zaujatuki? Mana istri engkau? La haula. Iya, dijogetin sama malaikat. Dia dangdut. Oh, goyang reggae. Main dangdut sampai itu, Masya Allah, pantatnya kemana-mana. Alhamdulillah min dzalik, dia mati. Didangdutin sampai sama malaikat. Silakan. Dihancurin tuh dia punya dubur, dihancurin dia punya pantat. Silakan, nggak ada masalah. Dunia bebas. Siapa orang berbuat maksiat dalam dunia, silakan bebas. Silakan, nggak ada masalah. Ada imbasnya nanti di akhirat. Tapi kalau misalnya ada orang ibadah lagi. Siapa yang bilang ibadah itu melulu? Apa artinya bosan? Enggak ada. Ibadah itu tidak pernah kenal suntuk. Mereka para aulia Allah, mereka para ulama enggak pernah mengatakan bahwa ibadah suntuk. Bahkan mereka para ulama kalau udah baca kitab lebih nikmat daripada jalan-jalan ke mana? Ke mall. Nih, kalau udah ke mall, Masya Allah. Ke mall, Masya Allah. Tuh ulama kalau udah baca kitab lupa segala nikmatnya luar biasa. Kalau kita kalau ke mall gimana ceritanya jamaah? Happy. La haula wala quwata illa billah. Ya. Niatkan jalan-jalan untuk ibadah kepada Allah. Ke mall. Assalamualaikum. Ibadah kepada Allah. Waktunya zuhur, salat di mall. Waktunya salat zuhur, salat di mall. Itu ibadah, boleh kalau begitu jadinya. Dakwah di mall, silakan. Pakai peci di mall. Kalau perlu pakai sarung di mall. Jadi kaum muslimin giliran masuk mall lupa dia. Dia taruh pecinya. Jadi mereka pakai peci cuma untuk sekedar ke masjid dan majlis ta'lim atau ke kuburan saja. Enggak pakai peci. Padahal sunnatul Rasul Muhammad. Di mana saja kita berada pakai peci. Gitu. Pakai peci. Dulu pernah satu waktu di Solo saya lagi mau masuk pesawat, petugas kepolisian Solo meriksa saya sih nggak gimana sebenarnya, cuma giliran tuh orang kafir nggak diperiksa, marah saya langsung. Mas, lu ngapain meriksa gua? Betawi keluar. Mas, sini mas. Lu meriksa gua? Iya pak. Lu nggak meriksa dia? Dia diem. Gua sama dia bayar nggak? Bayar pak. Periksa dia dong. Dan gara-gara tuh dia kafir, kemudian lu nggak periksa, pakai lu dan gua. Nah itu perlu kita tegas. Jangan kita muslim itu enggak. Muslim ada waktunya tegas. Ada waktunya lembek kayak agar-agar, nggak ada masalah. Tapi tegas lebih kuat daripada besi, itu muslim. Jangan kita dibedakan dengan orang kafir, mau aja, enggak. Saya panggil, sini mas. Nggak panggil bapak sekarang, enggak. Sini mas. Lu ngapain? Lu meriksa gue? Tugas pak. Lu nggak meriksa dia? Diem dia. Periksa dia. Gitu.
Tuh orang kafir melongo, ini ngomong apa? Periksa. Gak bisa begitu. Habib Umar ketika di bandara, ada salah satu polisi bandara itu kurang ajar dengan Habib Umar. Dianggap Habib Umar dengan pakai imamah, kemudian bule malah dihormati. Banyak kan kita lihat di bandara mana saja, kalau sama bule hormat. Giliran nama orang pakai sarung, santri sarung nggak dihormatin. Sarung orang miskin, sarung orang miskin. Giliran bule dihormatin. Yes sir, yes sir, yes sir. Apaan yes sir, yes sir, yes sir? Gitu. Panggil sama Habib Umar. Ta'al, mari. Diomelin langsung sama Habib Umar. Jamaah kan nggak tahu kan, Habib Umar marah. Diomelin langsung. Gak boleh begitu. Ente punya, ini muslim ente wibawa. Yang kebetulan tuh polisi muslim. Gede, tiga kali besarnya dari Habib Umar. Gede luar biasa. Diomelin sama Habib Umar, tek. Langsung tuh ciut, tek, ciut. Gimana sih? Ciut, iya pak. Diomelin langsung sama Habib Umar. Nah kita kaum muslimin begitu, jangan lembek banget. Jangan digiring sama orang kafir, ya. Digiring sama orang munafik, ya. Enggak boleh begitu. Kita punya wibawa, kita muslim. Kita muslim. Kita duduk misalnya di bandara atau kita duduk dimanapun. Ada orang kafir duduk di atas, jangan kita duduk di bawah. Jangan. Kalau misalnya ada orang kafir duduk, kita duduk di atas atau sepadan dengan dia. Kita muslim. Jaga bahwa kita adalah muslim. Enggak boleh kita berada di bawah orang kafir. Sedikit pun. Enggak boleh kita berada di bawah orang kafir. Jadi inilah wibawa muslim. Dua kalimat syahadat kita melebihi daripada dunia beserta isinya. Dua kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melebihi daripada dunia beserta isinya. Dunia lagi, dunia. Oh, dengan intan belian, dengan apa semuanya, enggak ada apa-apanya dibanding dua kalimat syahadat. Ini muslim sama muslim berantem dulu. Giliran sama orang kafir percaya. Betul kan? Ada orang bule datang, sir. Hormat gitu. Biasa aja sama orang kafir, biasa aja. Gitu, biasa. Itulah keterusan dulu Belanda di Indonesia karena dihormatin habis-habisan. Akhirnya dihancurkan kita orang Indonesia dari mereka orang-orang kafir penjajah. Belanda namanya. Coba kita lihat dulu orang-orang Indonesia, kita lihat buku sejarah. Kalau ketemu orang Belanda, tabe tawan. Iya, sampai astagfirullahaladzim. Kenapa pakai hormat orang kafir? Nggak ada hormat sama orang kafir, tidak pernah ada hormat dengan orang kafir. Hormat bahwa dia sebagai manusia boleh, tapi kalau dia sebagai orang kafir nggak boleh kita hormat. Nggak boleh kita hormat. Apalagi gila hormat, nggak. Ingat, kita muslim, jaga wibawa kita bahwa kita adalah seorang muslim. Muslim yang tidak apa-apa, yang tidak punya apa-apa, jauh lebih istimewa daripada orang kafir yang mempunyai dunia beserta isinya. Bahkan dalam nanti diceritakan, ini orang miskin banget, sampai nggak punya apa-apa. Tapi dia muslim, meninggal dunia husnul khatimah. Ketika ditanya, dulu pernah miskin nggak? Lupa. Padahal hidupnya miskin. Lupa dia. Karena udah saking nikmatnya di mana? Di surga. Udah saking nikmatnya di dalam surga. Ada dikatakan dalam satu riwayat, telunjuknya doang dimasuk ke dalam surga, telunjuknya baru dimasukin ke dalam surga. Ditanya sama malaikat, kamu miskin nggak di dunia? Enggak, lupa dengan kemiskinannya. Padahal nih, baru telunjuk doang masuk ke dalam surga. Udah nikmatnya luar biasa. Orang kafir, oh paling kaya. Ketika di akhirat dia diadab oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ditanya, kamu dulu kaya gak? Lupa dia. Saya nggak pernah merasakan kaya hidup di alam dunia.
Kenapa? Ini baru jari jemari saja yang disate, tapi jari jemari disate, sate di hari kiamat. Udah disate tuh, baru jari jemarinya doang disate. Bagaimana kalau misalnya seluruh tubuhnya? Jadi betapa tingginya nih tauhid, akidah kita. Akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa in 'allaqa nafsahu, barang siapa yang dia bunuh diri bergelantungan. Ini ada orang bunuh diri gelantungan. Udah gelantungan kemudian enggak mati-mati lagi. Akhirnya sakit dia. Makan enggak bisa, minum enggak bisa. Tahu rasa deh. Mau belaga mau bunuh diri kemudian enggak jadi mati. Banyak udah gelantungan, enggak mati-mati. Udah tersiksa dia. Akhirnya urat-uratnya pada rusak semuanya. Dia hidup, la yamutu fihi wa la yahya. Enggak mati, enggak hidup, udah begitu aja. Astagfirullah. Buang air di situ, makan di situ, udah semuanya enggak berfungsi apa-apa. Tujuannya mau mati, enggak mati, enggak hidup akhirnya. Barang siapa yang dia mau bunuh diri, dia kaitkan dirinya dengan tambang. Mau bunuh diri, lihat apa? Tambang. Famata, mati, misal, mati. La yabra'u ma'alikan fi judhu'in min nar. Dia selalu nanti bakal berkaitan di dahan-dahan api neraka. Jadi ketika di dahan api neraka dia bergelantungan. Nah, tapi dengan api neraka, dahannya dari api neraka, bawahnya api neraka. Seperti ada orang apa namanya? Tarzan gitu, gelantungan. Tarzan. Saya pernah satu waktu mata saya rugi banget. Saya ada di satu taman, itu semuanya Allah Akbar pakai apa namanya? Kayak Tarzan-Tarzanan, tapi kayak anak TK apa? Tempat duduk ayunan. Girang semuanya. Saya lihat ompong semuanya. Astagfirullah. Nyai. Kenapa emang? Ya enggak masalah. Cuma nyai ente jatuh susah sembuhnya. Nyai ompong semuanya main ayunan jatuh sembuhnya susah. Kenceng banget tuh. Waduh. Dulu waktu di mana ya? Oh iya, waktu ada saya punya teman, teman di kebun-kebun celeduk gitu, kebun-kebun celeduk. Saya ngelihat astagfirullahaladzim, kencang banget. Tuh nyai jatuh, susah sembuhnya udah. Gitu. Boleh, tapi tahu diri. Kira-kira bawahnya ada kasur nggak, ada masalah. Ini Masya Allah, luar biasa. Wa in qatala ghairahu bi ghairi haqqin, andaikan dia membunuh orang tanpa kebenaran, ngebunuh orang. Kalau tadi kan bunuh diri. La tazalul malaikatu tadbahu bisikin min nar. Malaikat selalu bakal membunuh dia dengan pisau di api neraka. Dibunuh lagi, selesai, dibunuh lagi malaikat, selesai, dibunuh lagi malaikat. Gara-gara dia membunuh mukmin. Maka kata fal jazaa'u min jinsil amal. Demikian balasan tergantung amal perbuatan. Mudah-mudahan Allah terima Ramadan kita jemaah. Ya, Ramadan kita, jalannya kita, dakwahnya kita, berjalannya kita ke sana dan ke sini kita Allah terima. Ya, Allah terima. Melepas kepenatan, Masya Allah. Kita zikir, melepas kepenatan, kita ngobrol, melepas kepenatan, kita ke sana dan ke sini, jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari. Hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang Allah ridha kepada beliau dalam kitab Sahih al-Bukhari. Awwalu ma yuqda bainan nas yaumil qiyamah fi dima'.
yang pertama kali nanti dihukum di majelis persidangan Allah di hari kiamat, permasalahan darah. Artinya siapa yang ngebunuh, itu hukuman pertama dalam majelis persidangan Allah. Dibuka majelis persidangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bunuh? Pucat pasti. Malunya luar biasa disidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah ngebunuh ini pernah ngebacok ini pernah ini dan ini pernah mencelurit ini semuanya kena. Ada kisos namanya. Dia jauh dari kisos dunia, kena kisos di akhirat. Dia tidak ada hukuman di dunia, kena hukuman di akhirat. Dia mati tidak dalam keadaan taubat, masuk dalam persidangan Allah. Sampai pada akhirnya kambing yang pernah nyeruduk nanti di hari akhirat bakal diseruduk. Kamu diseruduk oleh siapa? Bing, sama itu ya Allah, sama kambing itu. Sini kambing. Engkau pernah nyeruduk? Iya ya Allah. Engkau bakal diseruduk sekarang. Kambing yang pernah nyeruduk bakal diseruduk. Sapi yang pernah nyeruduk bakal diseruduk lagi dengan sapi. Nih kita punya kaki, sering nendang orang, ditendang lagi. Sering jelekin orang, dijelekin lagi. Sering mukul orang, dipukul lagi. Sering ngambil duit orang, nanti amal ibadahnya bakal diambil. Ya, orang yang sering ngambil harta orang lain, nanti di hari akhirat bakal diambil amal ibadahnya. Mau gak jamaah amal ibadah diambil? Lagi sedang butuh-butuhnya kita di sisi Allah, kemudian amal ibadah diambil. Pailit akhirnya. Ibarat orang pengusaha gulung tikar. Tambihun yanbaghi lil 'abdi idza akala 'inda ahadin min ikhwanihi an yaqula ba'da al-faraghi min al-akli masta'malu Syekh Afdaluddin Al-Azhari. Seyogianya seorang hamba ketika dia makan. Nah, ketika dia makan jangan kita bertahag. Kita lagi makan, tahag kita pelan, nggak boleh, pelan-pelan, nggak ada selimut, mindil apa namanya, tisu, udah, pakai jilbab, udah gitu kelihatan jilbabnya, nggak ada masalah, tutup lagi, cuci, gitu, jilbabnya kelihatan. Bekas rebeknya dia, misal bekas bekas lendir mulutnya, tapi nggak boleh diperlihatkan. Nggak boleh. Tahag itu di depan orang lain nggak boleh, apalagi lagi makan, lagi minum, nggak boleh. Atau ngambil reak dari ingus atau dari kuek, nggak boleh. Apalagi orang lagi pada makan, orang lagi pada ngobrol. Cekak aku keluar, astagfirullah. Nggak boleh. Jadi kalau bolehnya di mana? Kamar mandi, pelan-pelan. Kecuali kalau kamar mandi khusus. Sekencang-kencangnya nggak ada masalah. Kalau kamar mandi kita nggak ada masalah. Ya jamaah, adab. Kalau kita lagi makan, teman kita lagi makan, kita nggak boleh selesai. Kita lagi makan. Aku masih makan, kita jangan selesai sebelum Pakus selesai. Ini kita lagi makan, ada 20-30 orang. Walaupun yang 29 orang udah selesai, tinggal satu, pura-pura makan aja. Kalau misalnya kira-kira udah semuanya udah selesai, ada satu orang belum selesai, itu menandakan cepet-cepet makan ente. Gitu. Padahal kalau lagi suasana makan, santai. Apalagi kalau lagi ada orang lagi makan, piringnya langsung diambil, nggak boleh, haram. Piring lauknya diambil, gelasnya yang lain diambil, nggak boleh. Tunggu aja dulu, walaupun masih ada satu orang lagi makan, nggak boleh diambil. Etika. Orang lagi makan, sebelah sana udah selesai, kemudian piringnya diambil. Itu boleh kalau misalnya ada di kawinan. Tukang kawinannya. Tukang ngebersihin kawinan itu karena memang piringnya dikit, orangnya datang banyak, nggak ada masalah. Ada orang selesai makan diambil lagi. Tapi ketika kita lagi makan biasa,
Nggak boleh ada satu orang lagi makan atau lagi minum, kemudian piringnya diambil atau gelasnya diambil. Biasain tuh. Adab namanya. Sudah tahukah hukum seperti ini? Sudah tahukah hukum seperti ini? Belum tahu? Udah, ya tinggal diamalkan. Diamalkan gitu. Diamalkan, pokoknya ingat kalau masih ada teman kita lagi makan, jangan kita selesai makan. Pura-pura kita makan. Sambil minum kek. Ya Allah, belum selesai juga. Sambil minum kek. Nyantai lagi. Sambil makan, pura-pura makan dikit-dikit. Menghormati teman kita yang lagi makan. Jangan kita udah selesai makan, tuh ke piring kita taruh. Kita ngobrol. Teman lagi makan. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi nunggu selesai bersama. Dan kalau misalnya kita udah selesai makan, teman kita belum selesai makan, nggak boleh ngucap alhamdulillah. Saya nih udah selesai makan, situ belum selesai. Jangan saya ngucap alhamdulillah. Berarti Anda duluan, nanti udah selesai. Alhamdulillah kan akhir. Ada gak setelah alhamdulillah ada lagi? Nggak ada. Jangan kita ucapkan alhamdulillah. Ucap alhamdulillah kalau seluruhnya udah selesai makan. Alhamdulillahirabbil alamin. Adab makan. Jadi makan aja ada adabnya. Jamaah sekalian. Jamaah. Makan aja ada adabnya. Ini kita nih. Kalau lagi makan jangan dipoto. Orang lagi dipoto. Waduh. Jangan. Kita lagi makan nggak boleh dipoto. Nggak boleh. Dan kebiasaan tuh moto makanan. Nggak boleh. Ditaruh di status makanan saya hari ini. Udah gitu di bulan suci Ramadan lagi. Nggak boleh. Mau makanan kita apa kek, mau makanan kita luar biasa atau nggak usah di statuskan, nggak usah dikabarkan kepada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis, nikmat Allah, nikmat ungkapkan. Tapi bukan untuk dipoto-foto, dipajang. Kecuali jualan seroto, enggak ada masalah. Itu kan dia jualan. Atau buah aja jannah kan jualan, enggak ada masalah. Gitu. Ayam bujana, enggak ada masalah, emang jualan. Atau ini buaji baros, mau jadi bujana atau baros, dia juga misalnya, boleh kan jualan. Kalau jualan nggak ada masalah, ini jualan juga, ini nggak jualan ya nggak boleh, kan bukan jualan. Ini juga ente jangan ngikut-ngikut. Penjual beda dengan orang biasa. Ya hukumnya berbeda, gitu. Tapi kita nggak jualan nggak apa, di siang Ramadan kita tampilkan es krim, waduh, jadi dosa kita. Tengah Ramadan jam 12 Ramadan. Itu status es krim. Orang-orang semuanya langsung tobat di hadapan Allah di waktu zuhur, tapi niat mereka seakan masuk waktu maghrib di bulan suci Ramadan. Taubat seketika, padahal waktunya masih zuhur, seakan mereka udah berada di waktu maghrib. Kenapa? Mau buru-buru buka puasa. Ada nama orang adzan maghrib, ada aja lagi. Ada nama orang maghrib, ada nama orang isya. Nama orang namanya maghrib, nama orang nama isya. Ada orang namanya fitri, betul. Idul Fitri. Gitu. Ada Idul Adha. Gimana? Jadi ulang tahunnya kalau lagi ada Idul Adha doang. Gitu. Jangan namain nama anak maghrib isya subuh. Gitu. Kalau sholat jenazah gimana? Itu kan zuhur kan nama sholat. Kalau misalkan jenazah ada sholatnya namanya sholat jenazah. Apakah anak mau dinamain sholat jenazah? Gitu. Yang bagi lil abdi idza akala inda ahadin min ikhwani an yaqula ba'da al-faragh. Seyogianya seseorang setelah makan baca doa. Masta'mal Syekh Afdaluddin Al-Azhari, apa yang telah dipergunakan oleh Syekh Afdaluddin Al-Azhari, Allah
Jam berapa? Oh ya, masih ada kesempatan. Allahumma in kana hadha ta'amu halalan. Ya Allah, kalau kita boleh doa yang biasa sebagaimana yang ada di dalam rujukan hadis-hadis yang ada, atau sebelum makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma in kana hadha ta'am halalan, ya Allah, jika makanan ini halal, fawassi' ala sahibihi wajzihi khairan, luaskan buat orang yang mempunyainya dan balaskan kebaikan. Wa in kana haraman, ya Allah, kalau ini adalah makanan haram, atau syubhatan, atau ini adalah makanan syubhat, faghfirli, ya Allah, ampuni aku. Itu. Ini doa setelah makan. Di antaranya, selain doa yang terkenal juga, walahu, dan kepadanya, wa ardi anni ashab at-tabi'ati yaumil qiyamah, ridha aku, ya Allah, supaya orang yang mengikuti kelak nanti di hari kiamat, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan kasih sayang Engkau, ya Allah, sebaik-baik pemberi kasih sayang. Wa ambaghi lahu aidan yaqulu idza du'iya ila ta'amin. Nah, kalau misalnya kita diajak makan, kalau kita diajak makan, jangan ngajak orang. Kasian banget. Orang kalau udah ngajak makan 2-3 orang, berarti duitnya emang udah cukup segitu. Saya nih misalnya ngajak makan, ayo 2-3 orang, ya udah. Yang saya ajak jangan ngajak orang lagi. Duit saya emang cukup segitu. Ente mau jadi apa namanya? Nggak jadi bayar tapi ditahan apa namanya? Disandra di restoran Padang. Duit kurang. Jadi ini kita tahu diri. Kalau kita diajak orang, jangan ngajak-ngajak orang lain. Paham jemaah? Paham jemaah? Saya diajak makan, ya, kalau saya diajak makan, kan saya sama jemaah-jemaah. Makanya saya ngomong dulu. Kalau bapak, kalau ibu ngajak makan saya, di belakang saya banyak jemaah. Masih mau gak? Mau pakai, ya udah. Ingat, di belakang saya bisa 50, bisa 10, bisa 2 orang, bisa 3 orang. Siap, oh ya udah, nggak ada masalah, halal. Saya udah kasih tahu. Gitu. Kalau misalnya mengundang saya makan, di belakang saya ada orang. Nggak saya makan dengan sendirinya. Nah, itu harus ngomong. Tapi kalau misalnya kita nih diundang makan, jangan ajak orang lain. Nggak boleh. Bisa jadi orang yang ngajak makan emang duitnya segitu-gitu. Ya kan? Bisa jadi seperti itu. Atau andaikan tuh yang undang orang kaya sekalipun, kita nggak boleh ngajak orang. Kan disuruh 2-3 orang. Kenapa kita ngajak orang lain lagi? Nggak boleh. Berarti tidak amanah. Jika diajak makan, ya cukup fi hillihi masta'malu Syekh Sya'rani. Ketika diajak makan misalnya ada kesulitan, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam Sya'rani, Allahumma hmini minal akal. Ya Allah, doa nih. Doa kalau misalnya ada kesulitan, ya Allah, Allah jagalah aku dari makanan. Min hadza ta'am, dari makanan ini, ya Allah. Alladzi du'itu ilaih, yang aku diajak untuk makan makanan ini, ya Allah. Fa illam tahmini minhu, jika engkau tidak menjaga aku dari makanan tersebut, fala tada'hu yugim fi batni, jangan kau biarkan dia ada di dalam perutku. Dan jangan tahu yugim fi batni, jika engkau jadikan dia ada di dalam perutku, fahmini minal wuqu'i fil ma'asi, jaga aku dari berbuat maksiat. Kan kita nggak tahu tuh makanan berkah atau tidak. Kita makan aja, makanya doa. Kalau kita nggak ngerti dengan bahasa Arab, ya Allah, aku nggak tahu hakikat makan ini halal atau haram, ya Allah. Andaikan ini halal, jadikan makanan ini berkah. Andaikan haram, jangan engkau jadikan ini di dalam perutku. Andaikan ada di dalam perutku, jaga ya Allah dari aku berbuat maksiat. Karena orang bisa jadi berbuat maksiat lantaran makanannya haram. Orang bisa berbuat maksiat lantaran haram makanannya.
nggak mau ibadah, males ibadah, berat banget ibadah. Padahal Ramadan, ngaji tetap males juga. Apalagi kalau misalnya tuh malam diserang dengan hujannya lambat, besar tidak, kecil tidak, membuat orang cepat tidur lagi. Tapi kalau misalnya makan makanan yang haram, makin tidur dia. Tapi kalau makan makanan yang halal, nggak jadi masalah. Banyaknya hujan, dinginnya suasana, kalau buat orang yang makan makanan yang halal, dia bahkan kuat melakukan ibadah. Filam tahminin minal wuqu'in fil ma'asi faqbal istighfari. Jika engkau tidak jaga aku dari berbuat maksiat, terima istighfar aku ya Allah. Sampai kayak gitu. Wa ardi anni ashabat tabi'at ya Allah. Ridhai aku dari mengikuti hal seperti itu. Filam taqbal istighfari, tapi jika engkau tidak menerima istighfarnya aku, walam turdihim anni, dan engkau tidak ridhai hal-hal seperti itu kepada aku, fasbirni 'alal 'adzabi. Berikan aku azab, berikan aku kesabaran mendapatkan azab. Engkau azab aku tapi aku sabar. Ini doa luar biasa. Mau baca boleh, enggak baca rumuskan dalam bahasa Indonesia. Ya Arhamar Rahimin. Hakadha fi syarhi wasiyati Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Matbuli. Demikian dalam cara dari wasiat Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Matbuli. Allah Ta'ala, Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Dia haramkan buat kalian bangke. Kalau daging kalau udah bangke nggak boleh dimakan, mutlak haram. Ada kambing mati nggak disembelih, haram. Ada ayam, ada bebek, ada burung mati nggak disembelih, haram. Wadamu atau itu tabrakan, kambing ketabrak kemudian mati, kemudian baru disembelih, udah jadi bangkai duluan, haram. Namanya bangkai. Yang disebut dengan bangkai itu adalah hewan yang halal mati sebelum disembelih. Kodok bagaimana dong? Kodok, andaikan kodok disembelih halal nggak? Haram juga. Kan ini adalah hewan yang halal, mati nggak disembelih. Gitu. Ini hewan halal aja mati nggak disembelih, bangke namanya. Kambing mati nggak disembelih, bangke. Ayam, bebek, kemudian yang seunggas dan sebagainya mati nggak disembelih, itu bangke. Beda dengan ikan. Ikan mati nggak usah pakai disembelih segala, halal gitu. Yang ada di lautan semuanya halal. Termasuk putri duyung kalau ada putri duyung. Kalau ada putri duyung. Pernah jumpa putri duyung, ibu-ibu? Emang nggak ada, bukan belum. Andaikan ketemu halal tuh. Waduh, nggak ada. Mana ada? Waduh, orang di laut Ancol semuanya nunggu habis bulan Syawal, nunggu putri duyung gitu. Nggak ada. Gitu. Wadamu, darah, nggak boleh makan darah. Misalnya ayam dipotong, kemudian darahnya ditadain, marus namanya, atau kambing, atau sapi, atau kerbau, darahnya kemudian dikentalkan, digoreng, atau dikukus, haram. Marus, darah marus namanya. Tahu gak jemaah? Haram mutlak. Enak, gak boleh, haram. Orang yang makan darah, penyakitan darah, udah jadi darah kemudian enak lagi. La haula wala quwata illa billah. Itu sumber berbagai macam penyakit. Kan namanya darah udah keluar, udah kotor. Kalau kotor kemudian dimakan, kalau kotor dibuang. Kotor dibuang. Misal ada orang punya bisul. Siapa yang kemarin bisulan? Bu Aminah. Iya. Bisulan gede. Kemudian darah bisulnya kemudian dijadiin marus untuk digoreng.
Itu darah kotor. Gak boleh kotor darah. Seumpama juga yang disebut dengan darah perempuan, namanya haid. Misalnya ada punya darah perempuan banyak 1 liter, kemudian digoreng, la haula wala quwwata illa billah. Dosa haram, makan marus itu haram. Apa enggak kedengaran? Kenapa? Di rumah saya enggak kedengaran, terlalu jauh. Gimana? Enggak kedengaran saya. Di tempat saya itu ada darah masak gitu ya. Jadi kumpul dari satu terus itu dipotong-potong. Namanya Dede. Astagfirullah, Dede. Astagfirullah. Ya, haram. Mau dede ke AA ke kakak ke haram. Semuanya yang jual haram, yang makan haram, yang beli haram. Darah. Itu namanya marus, haram. Dalam Al-Quran disebut oleh Allah. Wadam. Ibu punya haid, darah haid. Dikumpulin, ada 5 liter. Kemudian digoreng bagaimana? Itu sama darah. Mau itu sapi, mau itu kambing, mau itu kerbau, haram. Iya. sapi itu hamil. Bunting. Hamil manusia. Ya, bunting. Kita kan nggak tahu dia tuh bunting atau hamil. Si sapi tadi kan binatang tadi atau kambing lah. Tapi itu disembelih. Gimana dengan anaknya yang di dalam perut? Oh ya, boleh. Jadi kalau misalnya sapi atau kambing kemudian disembelih, kemudian kalau misalnya anaknya ikut mati lantaran disembelih, itu mengiringi. Kalau misalnya tuh anaknya mati tanpa disembelih, ya dibuang dan tidak dosa. Menyembelih kambing lagi bunting atau kebo lagi bunting itu boleh. Tapi bagusnya kalau udah ketahuan lagi bunting, ya jangan disembelih. Kalau tadi kan Ibu Haji bilang nggak tahu. Kalau tidak tahu nggak ada masalah. Ini pertanyaannya kalau tidak tahu. Kalau tahu sama saja membunuh binatang yang ada di dalamnya. Nggak boleh. Andaikan kita nih salah sembelih, ya Allah yang lagi hamil. Kemudian udah, nah daging yang sudah disembelih halal. Tapi anaknya jangan dimakan. Ya dikubur. Beda dengan anak ikan. Kemudian kita buka, banyak banget anaknya, halal. Ikan. Karena ikan kan memang tidak disembelih. Tapi kalau kambing, kemudian kerbau, itu ketika disembelih dia punya anak, nah itu dia anaknya ditinggalkan karena tidak menyembelih anaknya, tapi yang disembelih adalah ibunya. Kalau anaknya hidup, ya dibiarkan hidup. Tapi kalau anaknya tuh mati dalam penyembelihan, nggak boleh dimakan. Ya, Ibu. Bagaimana tadi yang makan marus, Bu Hani? Jangan, nggak boleh. Makan darah nggak boleh. La haula wala quwwata illa billah. Itu sumber penyakit. Ibu, kalau ucapan kayak gitu, misal ada nih orang penyakit gudik. Ntar dulu, bukan ini ada orang penyakit gudik. Misal ada orang penyakit gudik. Kemudian sebagian ajaran selain Islam itu kan dibakar. Itu debunya itu berpotensi penyakit juga.
Orang yang mati gudigan, walaupun itu jenazahnya sudah dibakar, kan ada apa namanya? Ada debu jenazah. Itu kalau misalnya dimakan, oh nih, saya manusia gimana ya, saya mau makan ini ada bekas jenazah, ya penyakitan juga akhirnya. Sama. Jadi tidak ada syariat dan tidak pernah ada dokter menyarankan minum darah. Yang ada penyakit. Yang ada penyakit. Itu tidak boleh. Haram hukumnya. Ibu. Darah kerbau, itu kan udah penyakit. Kalau udah namanya darah kan penyakit. Walaupun kelihatan segar, itu udah potensi penyakit semuanya. Karena sudah keluar dari tubuh hewan tersebut. Gitu. Sudah terpisah dari tubuh hewan tersebut. Namanya marus dalam bahasa Indonesia. Gak ada obat dari situ, gak pernah ada. Dalam syariatul Islam itu gak pernah ada obat dari situ, gak ada. Jangan percaya. Kalau ada orang mengatakan itu adalah obat, jangan percaya. Gak ada obat yang dari haram. Jangan percaya. Tonikum bayar, minum. Kalau misalnya kurang darah, minum tonikum, bayar. Minum bodrek khusus. Apalagi katanya enak loh, astagfirullah. Iya. Makan juga. Oh. Astagfirullah. Oh, di Jakarta lagi. Iya. Iya. Enggak boleh. Makanya kalau jadi tukang sayur wajib ngaji. Mau jadi tukang apa aja, jangan dia jual sejual-jualnya. Haram. Yang beli juga haram. Makanya kalau mau jadi pembeli juga wajib ngaji. Itu semuanya wajib ngaji. Dijual di tukang sayur. Tahun 70-an. Ini siapa? Ini temennya lahir tahun berapa? Lahir tahun berapa? 72? Tahun 2? 92? 2002? Walahmul khinzir, daging babi haram. Bangke, darah, tadi darah, marus. Daging babi. Mau babi apapun haram. Babi. Tahu babi kan? Nah dikiaskan anjing juga. Anjing. Daging anjing, Allah haula. Yang dimakan lah. Binatang yang menjijikan. Oh, ayam masih banyak, kenapa jadi masalah? Apalagi iklan ayam bubaros. Udah itu masih banyak. Enggak gitu. Pesen. Masih banyak ayam. Masih banyak ayam, bebek dan sebagainya gitu. Jadi binatang yang dianggap buruk itu enggak boleh dimakan. Cicak. Ya, ini kan tadi pertanyaan cicak atau apa namanya? Ular atau yang kadang masuk balang boleh belalang. Atau ini tikus. Haram dimakan. Naudzubillah min dzalik. Itu di Thailand tuh jual tikus. Tikus goreng. Atau kucing. Di apa? Manado juga. Gitu. Kalau di Manado ada, apalagi di Thailand. Astagfirullahaladzim. Wa ma uhilla li ghairillah, dan daging yang disembelih bukan disebut nama Allah haram untuk dimakan. Qala ta'ala, Allah berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Minuman keras, narkoba dan semisalnya. Judi, dan semisalnya semuanya. Ansab wal azlam itu semuanya seperti
judi, apapun namanya berbentuk judi. Ada orang main judi, main anak tangga tapi pakai duit. Atau ada orang judi main bola nggak pakai duit tetapi pakai pengguna. Pokoknya kalau kalah dijepret, dosa besar, haram. Kalau kalah lagi disuruh ngambil ini, haram, dosa. Itu namanya judi. Walaupun nggak pakai duit. Apalagi sih pakai duit. Bagaimana nggak terdengar? Bagaimana? Permainan baru ada sekarang. Main itu pakai uang tapi dapatnya barang, dapat timbal, dapat susu. Iya sama, haram. Haram itu. Itu judi. Judi gaya-gaya sekarang. Ya judi gaya sekarang banyak sekali. Ya judi gaya sekarang banyak sekali. Kita misalnya ya mancing ikan tapi sebelumnya bayar, itu judi. Judi Jackmania atau Galatama atau semuanya ikan pancing, bukan pancing mania nggak apa-apa. Kalau pancing mania yang di laut di apa itu nggak ada masalah. Ini bayar di kolom bayar misalnya 30.000, 40.000, 100.000 itu. Kemudian dia pancing, itu dia dapat ikannya, haram. Sama yang pakai koin juga. Misalnya di situ ada boneka, yang pakai koin, kemudian di situ ada boneka, kita dapat judi, sama. Hati-hati, dianggap wah ini permainan, ada. Itu banyak sekali tanpa kita sadari. Bahkan terkadang malah kita yang melakukan seperti itu tanpa kita sadari, lupa. Tinggalkan itu semuanya. Najis itu dalam firman Allah. Rijsun, itu najis semuanya. Min amali syaitan, Najis. Min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibuh. Allah berfirman, tinggalkan. Jangankan melakukan, deketin aja jangan. Deketin judi, minum-minuman keras, narkoba. Jangankan dimakan, jangankan dilakuin, deketin aja nggak boleh, haram mutlak. Ada orang main judi kita deketin, nggak boleh. Lihat apa? Iya kan sekarang udah dikasih tahu jangan lihat. Kalau ngelihat, kita mancing boneka sih enggak, tapi ngelihat sama aja. Ada orang berbuat zina, kita sih nggak berbuat zina, cuma ngelihat aja sama aja dosa. Ada orang nyabung ayam, ngadu ayam, tapi kita nonton, sama aja dosa. Sama dosa. Bagaimana? Disebutkan, coba. Ya, arisan barang bagaimana ceritanya? Boleh, asal bayar. Iya, makanya kan saya bilang asal bayar. Itu kredit. Iya, itu kredit. Saya bilang asal bayar. Karena banyak kejadian orang udah ngambil kreditan barang ini itu tapi dia nggak bayar, haram hukumnya. Atau dia udah main arisan, dia udah dapat 50 juta, kemudian dia tinggalin, haram hukumnya. Makanya saya bilang asal bayar. Boleh yang kayak gitu, Ibu? Boleh. Kita nggak punya rice cooker, ya Allah, kalau nggak main arisan nggak dapat nih, main deh. Tapi ingat kalau udah dapat rice cooker, bayar, terusin. Jangan sampai udah dapat rice cooker kemudian pindah rumah. Astagfirullah, nggak boleh. Gitu. Oh dulu ketuanya yang pindah, wah mau ketua oke, mau wakil mau semuanya nggak boleh, dosa. Hati-hati itu. Yang kayak gitu juga kita lihat-lihat juga. Oh ya? Di daerah permukiman sawah banyak di daerah itu ngambil buku, umpamanya PSP atau kuliah, harganya umpamanya 100.000 terus lagi barang
tersebut, pupuk tersebut nanti ditabur di sawah. Nah, tapi ini belum bayar, bayarnya nanti panen, tapi lebih daripada harga. Oh, haram. Itu namanya riba. Melebihi dari harga. Itu namanya riba. Namanya 2 ini 100.000. Nanti setelah tabur ke sawah, banyak beberapa bulan. Tahu-tahu 200.000. Nah, tapi namanya 150 dengan jumlah padi juga yang Iya, itu dia riba. Haram. sering terjadi di sana. Itu haram. Termasuk saya juga dulu. Seperti orang pinjam seperti orang pinjam di bank haram. Tapi Kecuali kalau kayak kata Pak itu nggak ada yang mau. oh iya, iya tinggal beli yang halal, beli yang adaan, yang langsung. Oh iya iya. Oh lama. Gak ada lagi. Alhamdulillah. Jadi itu yang kayak gitu namanya riba. Riba. Gitu. Sama kita pinjam duit cash. Kalau cash kita bayar 1 juta, 1 juta. Tapi kalau nanti 1 tahun, oh berubah menjadi 1.500.000, itu riba. Tapi umpamanya soal lagi orang pinjam 1 juta, tapi kan kita nggak minta, tapi dia yang maksa, gimana ceritanya? Lebih baik kita kasih lagi. Pak, ini hadiah aku niat mau kasih kamu. Ya. Lebih baik kita kasih lagi. Jangan. Kemudian kalau kita udah kasih lagi, dia masih maksa. Jangan. Kalau kamu pinjam 1 juta, balikin 1 juta saja. Tahu-tahu dia ngasih 100.000. Kita balikin lagi. Kalau dia bilang ini hadiah, ambil. Ya, atau tanda terima kasih, ambil. Tapi nggak boleh ada akad. Kalau kamu pinjam 100, balikin 110, itu riba. Dosa besar. Bagaimana gula? Iya, itu kalau dijadikan adat riba namanya. Kalau dijadikan adat, iya sama. Itu berbentuk uang atau gula atau apa namanya makanan atau minuman atau apapun namanya. Lebih. Kalau misalnya dibilang ini ucapan terima kasih Pak, ucapan terima kasih udah. Nanti kalau mau pinjam 1, ya udah balikin 1 juta ya, nggak usah pakai tambah-tambahan lagi. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia mau ngasih lagi, maksa, ambil dah kalau udah terpaksa. Tapi kalau misalnya kita udah kasih lagi kepada dia, diambil, nggak ada masalah. Gitu, nggak ada masalah. Jangan dibiasakan ketika ada orang pinjam ke kita dengan jumlah yang tertentu, ngembaliinnya melebihi. Itu namanya riba. Hati-hati. Kecuali kalau misalnya kita dipaksa untuk menerima ucapan syukur. Tapi kalau misalnya ada akadnya seperti di bank atau koperasi, haram itu. Kan di koperasi atau simpan pinjam 2 juta, balikin nggak mungkin 2 juta, mustahil. 2.200.000, 2.300.000, haram di situ. Kalau belum hasil gimana? Jadi umpamanya kan orang ini jadi, berarti aku pinjam uang untuk beli sesuatu, pernah. Nanti kalau sudah kita jual, kalau umpamanya ada hasil kita bagi 2. Pinjamannya diungkapkan. Umpamanya kami berteman berdua, nah usaha. Berarti aku pinjam 1 juta, aku mau beli sesuatu, umpamanya ya beras atau apa ya, yang enak mau beras. Nanti kalau umpamanya aku jual, berarti nanti kita untungnya kita bagi 2 gitu. Boleh. Yang penting ketika mengembalikan uang tersebut jangan dilebihkan. Jadi kuliah, ini berarti uang 1 juta. Itu baru ada keuntungannya berarti umpamanya 150. Ini gimana kita bagi 2 ya? Iya. Nggak ada masalah. Tapi ngembalikin, kita minjem 1 juta. Ada orang bilang ini bagi hasil. Jadi namanya bukan pinjaman, namanya bagi hasil. Kenapa harus disebut dengan pinjam? Kan usaha bareng kan? Misalnya kita punya tanah, yang lain punya duit. Usaha bareng, bukan namanya pinjaman. Usaha bareng. Ibarat dia punya saham, ibaratnya dalam zaman sekarang.
Ada orang punya ini, tapi orang punya ini lagi. Ada orang punya tanah, sawah, ada orang naruh saham di situ. Itu kan bukan pinjaman, tapi namanya saham. Kerja bareng. Nah, ditentukan di situ keuntungannya kerjasama. 50%, 50% bagi hasil, boleh. Misalnya Fulan bin Fulan sifatnya tanah, yang lain duit. Itu kan namanya bagi hasil. Saham namanya. Satu sama lain saling bekerja sama. Tapi harus ada hitam di balas putih, di atas putih. Harus ada perjanjian. Karena berapa banyak permasalahan modal-modal seperti itu tanpa ada perjanjian bakal terjadi kerusakan. Kalau kita menjualkan barang orang pokoknya berupa tanahnya. Jadi jualkan pada saya nanti kalau umpamanya laku nih, karena saya nih berarti akan saya beri 5% dari penjualan. Gimana ya? Nggak apa-apa. Komisi nggak ada masalah. Persen. Iya, sama. Persen komisi nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Kata kasarnya. Ada yang mau jual? Boleh. Boleh, boleh. Boleh. Boleh, boleh. Keluarga itu kan nyuruh nawarin saya, ya betul dari laku lah. Alhamdulillah. Boleh. Jadi komisinya dibagi. Boleh. Kalau punya 100 juta dikasih 5 juta. Iya, iya. Komisinya boleh. Ya lumayan lah. Ya lumayan. Alhamdulillah. Itu boleh, nggak ada masalah komisi namanya. Jangan mau menjual sesuatu, kemudian orang udah dijanjiin, engkau bakal dapat segini. Tahu-tahu hasil dia lupa. Omong doang. Dikasih nggak sebagaimana perjanjian awal. Dosa besar. Itu emang banyak orang model yang kayak gitu. Gitu. Makanya tuh khawatir sekali orang yang masuk dalam ruang lingkup jual beli, apalagi jual beli tanah atau usaha-usaha yang bersifat bumi dan minyak bumi. Kenapa banyak hancurnya? Penipuannya banyak. Misalnya usaha batu bara. Kenapa orang punya batu bara kaya cepat, jatuh cepat? Karena banyak merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Habis diambil tuh batu bara, tempat tersebut tidak dihidupkan lagi. Masyarakat yang ada di sekitar nggak dikasih. Dia untuk memperkaya di kampungnya dan sebagainya. Itu kebanyakan orang. Makin kaya cepat jatuh. Gitu. Boro-boro sih dia bersedekah, zakat aja enggak. Padahal kalau misalnya mau kita lihat itu Masya Allah, zakatnya luar biasa. Gitu. Jadi yang berbentuk hasil bumi, tanah dan sebagainya, itu banyak orang yang ibaratnya mati su'ul khatimah. Karena banyak orang melupakan kewajiban dia sebagai seorang muslim untuk zakat. Banyak sekali. Gitu. Apalagi udah terlanjur kaya, nggak mau ngeluarin zakat. Gitu. Dan itu saya lihat sendiri, banyak sekali. Banyak sekali orang yang berhubungan dengan tanah. Termasuk calo. Gitu. Bohong banget, bohongnya luar biasa. Gitu. Dia jualnya seberapa tapi ngomongnya seberapa. Masya Allah. Dia ngambil untung lain, bagian juga lain. Hati-hati betul. Gitu. Kalau calo yang ibadah, alhamdulillah. Cuma memang saya lihat banyak banget calo itu tukang bohong semuanya. Mukanya pada gelap semuanya. Tukang calo tuh mukanya gelap semuanya. Astagfirullah. Kenapa? Karena nggak ada yang jujur. Tapi kalau menjadi calo jujur nggak ada masalah. Alhamdulillah. Kalau jujur. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makan yang ada di muka bumi ini yang halal yang baik. Selain halal baik nggak boleh. Andaikan ada halal tapi tidak baik nggak boleh. Tahu gak halal tapi tidak baik? Tahu gak? Misalnya perut perempuan nggak boleh minum es, tapi dia tetap minum es, haram. Halal kan es, tapi kan tidak baik buat perutnya.
Sambal misal, sambal halal nggak? Halal. Cuma tidak baik buat perutnya, berarti bukan thayyiban. Nggak boleh makan sambal kalau buat dia. Buat orang yang perutnya kuat-kuat saja yang makan sambal. Ada orang sebagian makan sambal langsung sakit. Nggak boleh berarti dia makan sambal. Gitu. Apalagi apa? Ya, kalau misalnya, kalau menurut dia kopi nikmat nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya buat dia kopi itu malah darurat, nggak boleh. Kalau kopi itu malah merusak, nggak boleh. Tergantung. Jadi kopi itu tergantung. Kalau misalnya tuh kopi itu nikmat, nggak ada masalah. Kita tahu diri. Ya, kita tahu diri. Gitu. Hukum asalnya kopi halal. Tapi tergantung kepada pencernaan seseorang, lambungnya. Ada orang habis makan telur apa namanya, telur mentah, itu sakit, atau minum susu. Model saya terkadang minum susu murni langsung sakit. Berarti nggak thayyib buat perut saya. Jadi saya nggak boleh minum susu murni. Gitu. Susunya udah dimatengin. Jadi susu sapi murni dimatengin dulu, dimasak, tapi sebelumnya makan roti dulu. Kalau nggak makan roti juga sakit saya. Jadi makan roti dulu, baru susu murni yang sudah dimasak. Gitu. Jadi kita tahu kapasitas perut kita. Terlalu asam, terlalu dingin, terlalu manis, terlalu pedas, itu nggak boleh. Itu namanya bukan thayyib. Ada lagi nggak? Rokok. Itu tidak thayyib. Pertama, pengeluaran duit luar biasa, rokok. Ada gak orang ngerokok tanpa pengeluaran duit? Iya minta, yang minta yang ngeluarin duit ya temennya sama. Hah? Apa kanker? Masya Allah. Sedekah sama masjid, musola, majlis salim nggak pernah, tapi ngerokoknya plus. Ini yang tidak thayyib. Boleh dia ngerokok, semangatnya kuat, sedekahnya kuat, boleh. Habis dia ngerokok sehat. Habis ngerokok sehat. Sebagaimana dia beli rokok banyak, sedekah juga banyak, itu boleh. Tapi ada gak orang yang udah banyak ngerokok kemudian sedekahnya banyak? Ada gak? Nah itu dia yang jadi mudarat. Kalau mau jalan keluarnya silakan, sehat tapi habis ngerokok malah sehat, Masya Allah. Kayak Popeye makan bayam. Tapi ingat, sedekahnya banyak. Sebagaimana dia beli rokok puluhan ribu, ratusan ribu, sama sedekahnya juga kayak begitu juga. Wallahu a'lam. Fatihah kebun sama Hadratin Nabi Al-Fatihah. Bil'an kafi mazidah ya Rabbana lakal hamd.